यूनीवर्सिटी ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सीको, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो आके वो टीमां वालों यूनीवर्सिटी खेड रहे हैं। तो साडे अपने बच्चे जिहड़े खेडण लायक हैगे ने उन्हां नूं इस गल दा पता भी नहींगा। किन्ने बच्चे ने तुहाडे कोले और किहड़े क्लब थ्रू जां किहड़े स्कूल जां किहड़ी जथेबंदी वालों खेडदे? सीनियर टीम भी हैगी आ वैली फील्ड हॉकी क्लब की। तो वो कोई 16 तो 25 प्रोफैशनल प्लेयर जोड़े आ जिदा तुहानूं मैंशन किया JCD के स्टार फारवर्ड। साडा मोटिव तो एको ही है जी, किसी भी तरीके नाल साडे बच्चे जिहड़ी साडी पनीरी जिहड़ी आ ये बुरे कामां तो बच के ते चंगे कामां वल तुरे। बच्चियां बहुत वड्डी गिनती दे विच जुड़ीਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, मुंडे तो आ ही रहे ने, बच्चियां गुड्डियां साडियां धीआं बहुत गिनती दे विच मैं देखिया छोटियां तो लैके वड्डियां तक जुड़ीਆਂ ਹੋਈਆਂ ने। इन्हां दे मापिਆਂ ਨੂੰ इधर इनकरेज करना, मोटिवेट करना ये कितना औखा। पेरेंट्स तुसीं बिलीव करो कुड़ियां वास्ते स्पैशल कह रहे हैं कि भी कुड़ियां वास्ते जिहड़ी आपां हॉकी ने तैनूं चीज़ सिखाउणी आ वो फाइटिंग स्पिरिट। किते ना किते साडियां भैणां बेटियां पिछे रह जांदियां मुंडियां नालों, चाहे साडे कल्चर दी घाट कह लो चाहे साडी अपनी नलायकी कह लो। पंजाबी रेडियो USA ते तुसीं जुड़े होए हो सारे ते मैं हाँ प्रवीण शर्मा। इस वेले असीं खड़े हाँ क्लोविस दे विच, क्लोविस रिक्रिएशन सेंटर दे विच, जिथे पंजाबियां ने अपने बच्चों नूं खेड कल्चर दे नाल जोड़िया होया। बहुत चंगा लगता है जदों इत्थे आके बाहरले देशों दे विच जदों अपने विरसे नाल जुड़े लोग जदों ग्राउंडां नाल, क्योंकि हाकी जिहड़ी है वो पंजाबियां नूं गुड़ती मिली हुई है। हाकी दे वेख लो निक्के निक्के न्याणे आ 5-6 सालां दे, ते बहुत चंगी गल ये आ कि पेरेंट्स इन्हां दे मापे जिहड़े आ वो फिक्रमंद ने। ते इत्थे अज जिहड़े साडे हॉकी दे दुनिया दे विच मन्ने परमन्ने जिहड़े वर्ल्ड दे टीम दे कोच रहे आ वो बकायदा तौर पर इत्थे पहुँचे ने, तो उन्होंने कई नवीं टैकनीक्स इन्हां बच्चों नूं दित्तियां ने। बच्चों नाल गलबात कर लांगे पर पेरेंट्स नाल गलबात बहुत जरूरी है कि इन्हां बच्चों नूं जोड़न दा उपराला किवें आ ते नालों नाल जिहड़े बच्चे अज खेड रहे ने तां उन्हां तों उन्हां दीयां की उम्मीदां ने। और शानदार गल है कि साडीआं बच्चियां जिहड़ियां वा गेम करदे आ ते बच्चियां ग्राउंड दे विच आ। इदों वधिया मैसेज किते नहीं हो सकदा कि तुहाडे गुड्डियां, तुहाडे बच्चे, तुहाडीआं बच्चियां ग्राउंडां दे विच और हत्थां दे विच हाकीआं। मेरा ख्याल है कि शानदार तस्वीरां दे विचों जिहड़ियां तस्वीरां विरसे की तर्जमानी करदियां वो शानदार तस्वीरां दे विचों ये तस्वीरां भी ने। कलियां यही नहीं, गुड्डियां होर बहुत छोटियां छोटियां निक्के निक्के बच्चियां बहुत ने। गलबात करते हैं भाई, सब तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भाजी बहुत चंगा लग्या अज सुरिंदर सिंह जी भी आए सी, उन्हां नाल भी असीं गलबात कीती। सब तो पहलां मंतव की है, इहदा परपस की है कि अज असीं बच्चों चों की लभ रहे हैं इन्हां चों? सब तो पहला तो पंजाबी रेडियो USA का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आके कवरेज की है, सानू पता शॉर्ट नोटिस के उत्ते, थैंक यू। तो साडा मोटिव तो एको ही है जी, किसी भी तरीके नाल साडे बच्चे जिहड़ी साडी पनीरी जिहड़ी आ ये बुरे कामां तो बच के ते चंगे कामां वल तुरे। तो एक हॉकी नालों वधिया साडे कोल होर की हो सकदा। साडे कोल इत्थे बहुत सारे स्टार ने इंडिया की टीम जो रिप्रजेंट कर चुके हैं। निंदा भाई JCD तो DC भाजी पंजाब एंड सिंध बैंक तो बलजीत सिंह इंडिया के कोच इत्थे आए हुए हैं। सो बहुत ही मन्ने परमन्ने प्लेयर इत्थे फ्रिजनों दे विच रह रहे हैं। सो असीं चाहुंदे उन्हां दी सेवा लैके ते इन्हां बच्चिआं नूं कुछ अगे दईए ताकि ये बच्चे जिन्नी जल्दी हॉकी दे नाल जुड़नगे। अपना 2028 दे विच ओलंपिक्स हो रही ने, US की टीम ऑलरेडी प्री क्वालीफाइड है एज ए होस्ट। इन्हां तो क्वालीफाई भी नहीं करना पैना, इन्हां तो ऑलरेडी उत्थे एंट्री मिली हुई आ, सिर्फ मेहनत करनी आ। होर एक तुहानूं बहुत हैरानी वाली गल दसदा भी बच्चे भी तैयार ने। जे कोई नहीं तैयार तो पेरेंट्स नहीं तैयार उन्होंने इत्थे लैके आउण लई। पेरेंट्स को टाइम है नहीं आ। पेरेंट्स नूं डॉलर बच्चों नालों लगता ज़्यादा प्यारे हो गए। मैं पेरेंट्स अगे सारे अगे बेनती करदा भी डॉलरां नूं पिछे रख के बच्चों नूं अगे करो। कल्ली हॉकी नहीं, जिहड़ी भी स्पोर्ट्स नहीं लैके जा सकते हैं, पर हॉकी दे विच बेनीफिट की मैं ये दस देवां। हॉकी च बेनीफिट ये आ जी, बहुत सारियां यूनीवर्सिटी दीयां टीमां ने जिहड़ियां प्रोग्राम रन कर रही ने।
ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫੀਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ 1000 ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ 50 ਬੱਚੇ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਗੂਲਰ 30 ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਲੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 16 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ JCD ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ JCD ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਪ ਬੱਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੇਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਹੱਬ ਵਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਹੈਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਸੀਨੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ 3-4 ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਈਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਅਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ US ਟੀਮ ਤੱਕ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। US ਦਾ ਕੋਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ 2028 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ 32 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੀਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੂਗੀ।
ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹਾਕੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ US ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ US ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ, ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, MS ਧੋਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਫਲੈਟਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਅਸਰ ਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੇ। ਪਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।